we are going to learn about human blood. Blood is one of the main circulatory medium which contain fluid, plasma and formed elements. Blood is the main circulatory medium and red colored fluid. The blood consists of two components, namely fluid, plasma and then formed elements. These formed elements suspended in the plasma. These formed elements suspended in the plasma. What are the formed elements present in the blood? First one, RBC. RBC, otherwise called erythrocytes. WBC, otherwise called leukocytes. And third one is platelets. They are called thrombocytes. What are the uses of the plasma in blood? Plasma contains the protein, urea, glucose and enzyme, vitamins and minerals. What are the uses of plasma in blood? The plasma contains the protein, urea, glucose, enzyme, vitamin and minerals. RBC, red blood corpuscles. What is the expansion? Red blood corpuscles. The most abundant cells in the human body. RBC is the most abundant cells in the human body. They formed in bone marrow. Bone marrow means எலும்பு மஜ்ஜை. நம்மளோட எலும்பு மஜ்ஜையில தான் RBC அப்படின்றது உருவாகுது. It gives red color due to the presence of hemoglobin. RBC, red blood corpuscles. It gives the red color due to the presence of hemoglobin. What is the hemoglobin? Is the respiratory pigment. Then matured mammalian RBCs do not have the cell organelles. Organelles means உறுப்புகள். RBC, WBC and then platelets. Three kind of cells present in the blood. These cells matured. Matured means முதிர்ந்ததுக்கு அப்புறம் mammalian RBC பாலூட்டிகள் இனத்துல இருக்கக்கூடிய RBC cells cell organelles and nucleus இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், RBC ஓட ஷேப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது biconcave and disc shape. This is the important 2 mark in this lesson. RBC ஓட ஷேப் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது biconcave and disc shape. Second one formed elements, WBC. WBC is a colorless one and do not have the hemoglobin. White blood corpuscles. White blood corpuscles. The other name leukocytes. Do not have hemoglobin. RBC ல இருக்கிற மாதிரி respiratory pigment WBC ல கிடையாது. Next one, it is nucleated cells. இதுல வந்து nucleus வந்து presence ஆயிருக்கும் WBC cells ல. It's found in bone marrow, spleen, thymus, lymph nodes. எங்கெல்லாம் இருக்கும் WBC அப்படின்னு பார்த்தோம்னா bone marrow எலும்பு மஜ்ஜை and then spleen, thymus, நம்மளோட lymph node எல்லா இடத்துலயுமே WBC presence ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then WBC is classified into 2 types. They are granulocytes, A granulocytes. Granulocytes further classified into 3 types. First one, neutrophil, eosinophil and basophil. Then A granulocytes classified into lymphocytes and monocytes. What is the meaning of granulocytes and A granulocytes? Granules present in the cytoplasm of the cells. It's called granulocytes. What is the meaning? Granules present in the cytoplasm of the cells. It's called granulocytes. A granule. A means absence. Do you know already? Okay. A granulocytes means granules do not found in the cytoplasm of the cells. What cells? WBC. Okay,
white blood cellsல granules presence ஆயிருந்ததுன்னா அதை நம்ம granulocytes அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த செல்லோட சைட்டோபிளாசத்துல கிரானியூல் இல்லனா கிரானியூல் மீன்ஸ் துகள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நியூட்ரோஃபில். கிரானுலோசைட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நியூட்ரோஃபில் செல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான். நியூட்ரோஃபில் செல்ஸ் வந்து லார்ஜ் இன் சைஸ், பார்க்கிறதுக்கு பெரிய சைஸ்ல இருக்கும். and then they have the 2 to 7 lobed nucleus. nucleus presence ஆயிருக்கும் அந்த செல்ஸ்ல. lobe means, observe the diagram, lobe means 1 and then 2 lobes. செல்ஸ் குள்ள கதுப்புகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம லோப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். புடைச்சிட்டு கதுப்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை தான் லோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர்ல. So neutrophil have the 2 to 7 lobed nucleus. இந்த செல்லுக்குள்ள 2 to 7 lobes presence ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க. Next one, these corpuscles form the 60 to 65% of the total leukocytes. WBC ல maximum 60 to 65% என்ன டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில் தான் பிரசன்ஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Their number are increased during infection and inflammation. Inflammation means வீங்குறது, infection means அஃபெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஜெர்ம் பார்ட்டிகல் நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் அஃபெக்ட் ஆச்சு, டிசீஸ் வருது அப்படின்னா அதுக்கான அறிகுறி தெரியுதுன்னா அதை நம்ம இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எந்த டைம்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நியூட்ரோஃபில் அதோட நம்பர்ஸை அதிகப்படுத்திடும். எப்ப அப்படின்னா பிளட்ல இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் டைம்ல தான். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈசினோஃபில்ஸ். திஸ் இஸ் த bilobed nucleus. Bilobed, 2 lobed. Okay, bi means 2 lobed nucleus. 2 to 3% of the total leukocytes. They form the 2 to 3% of the total leukocytes. Maximum இருக்கக்கூடிய WBC செல்ஸ்ல 2ல இருந்து 3 மடங்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எல்லாமே ஈசினோஃபில்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. Then eosinophils எப்ப increase ஆகும் அதோட எண்ணிக்கையில நம்ம உடம்புல அப்படின்னா they are increased in the during the allergy conditions and parasitic infection. allergic conditions நம்ம உடம்புக்கு ஒத்துக்காத எதையோ ஒன்று சாப்பிடும் போதோ இல்ல வேற ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஏற்படும் போதோ. parasitic means ஒட்டுண்ணி. அப்ப ஒட்டுண்ணியோட இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீச், எதுவோ லீச் அட்டைப்பூச்சி கடிக்கிறதோ இல்லை வேற ஏதாவது விஷயங்கள் எந்த ஒட்டுண்ணி நம்மள இன்ஃபெக்ட் பண்ணாலும் பிளஸ் அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம உடம்புல கொப்பளம் மாதிரி வர்றது இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும்போது ஈசினோஃபில் அதோட செல்ஸோட நம்பரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி பிளட்ல காட்டும். சரியா? தேர்ட் ஒன் கிரானுலோசைட்ஸ்ல பார்க்க போறது. தேர்ட் ஒன் பாசோஃபில்ஸ். This is a lobed structure, lobed nucleus. Lobed means single, ஒரு லோப் மட்டும் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. Then the basophils, they form the 0.5 to 1% of the total leukocytes. Total number of WBC ல 0.5 ல இருந்து 1% வரைக்கும் தான் basophils வந்து presence ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. And then they release the chemical during the process of inflammation. எப்பெல்லாம் நம்ம உடம்புல அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும்போதும் பிளஸ் இன்ஃப்ளமேஷன்ஸ் வீங்கும் போதும் அந்த டைம்ல தான் பாசோஃபில் நம்ம பிளட்ல இருக்கக்கூடிய பாசோஃபில் செல்ஸ் வந்து சம் கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. லாஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது லிம்போசைட்ஸ். லிம்போசைட்ஸ் ஆர் A granulocytes. A means absence. Granules do not found in the cytoplasm of the cells. இதுல ரெண்டு டைப்ஸ் சொல்லிருந்தேன், lymphocytes and monocytes. Lymphocytes, these are about 20 to 25% of the total leukocytes. WBC ல டோட்டலா 20 ல இருந்து 25% இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் என்ன அப்படின்னா lymphocytes தான் presence ஆயிருக்கும். They produce the antibodies during the bacterial and viral infections. நம்ம உடம்புல ஒரு பாக்டீரியல் ஆர் வைரஸ் உள்ள வரும்போது இன்ஃபெக்ஷன் நமக்கு ஆகுது அப்படின்னா அந்த டைம்ல WBC தான் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். உனக்கு முன்னவே தெரியும், அதாவது சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் த பாடி யார் அப்படின்னு சொன்னா WBC நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப WBC ல இருக்கக்கூடிய லிம்போசைட்ஸ் தான்
நம்ம உடம்புல நார்மலா வரக்கூடிய ஃபீவரா இருக்கட்டும், கோல்டா இருக்கட்டும், நம்ம உடம்புல ஒரு பாக்டீரியாவோ வைரஸோ இன்ஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனேயே ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது. அதுக்கு அகைன்ஸ்டா, ஓகேவா, ஆன்டிஜனுக்கு அகைன்ஸ்டா ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றது யார் அப்படின்னா லிம்போசைட்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் மோனோசைட்ஸ். மோனோசைட்ஸ் வந்து அமீபாய்ட் ஷேப்ல இருக்கும். 5 to 6% ஆஃப் த டோட்டல் லிம்போசைட்ஸ். நார்மலா இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் மோனோசைட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா பாகோசைட்டிக் ரியாக்ஷன்ஸ். பாகோசைட்டிக் மீன்ஸ் என்கல்ஃப் த பாக்டீரியா, விழுங்கல். நம்ம உடம்புக்குள்ள வரக்கூடிய ஜெர்ம்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்கல்ஃப் பண்ணக்கூடியது யார் அப்படின்னா WBCல இருக்கக்கூடிய மோனோசைட்ஸ் தான். லாஸ்ட் ஒன் பிளேட்லெட்ஸ். the formed elements லாஸ்ட் ஒன் பார்க்க போறது பிளேட்லெட்ஸ். பிளேட்லெட்ஸ் அதாவது ரத்த தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. பார்க்கறதுக்கு இது வந்து ஸ்மால் அண்ட் கலர்லெஸ்ஸா இருக்கும். and then do not have the nucleus. பிளேட்லெட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ல நியூக்ளியஸ் கிடையாது. லைஃப் ஸ்பேன். பிளேட்லெட்டோட வாழ்நாள் அப்படின்னு பார்த்தா 8 to 10 days வரைக்கும் தான் அது உயிரோட இருக்கு. திரும்பவும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உருவாகி திரும்பவும் அழியும். ஓகேவா? then what are the important functions, important role என்ன அப்படின்னு பார்த்தா platelets எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா clotting of blood. நம்ம ரத்தம் உறையறதுக்கு ஒரு during the accident அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல blood clot பண்ணக்கூடிய purpose யார் பண்றா அப்படின்னா நம்ம blood cellsல இருக்கக்கூடிய platelets தான் செய்யும். then clotting at the site of injury. அடிப்பட்ட இடத்துல clotting உருவாக்கி அது மூலமா blood loss ஆகாம தடுக்கக்கூடியது யார் அப்படின்னா platelets தான். Thank you children. Good day children. How are you all? Okay. Today's topic is microscope. Last week we will see the structure of eye, important parts of eye, then defects in eye. Okay. Today we will see the topic microscope. Do you know the uses of microscope? Yeah, good. It is used to see the tiny objects. Tiny means very small objects. We can use tiny objects to see. Actually, microscope is classified into two types. First one, simple microscope. Second one, compound microscope. Here, I will draw the simple microscope diagram. First, we will see the simple microscope. Okay. Microscope is always used in convex lenses. Okay, convex lenses are microscope la nama use பண்ணுவோம். So here we have to use shorter focal length having the convex lens. Then next, the object is placed left side of the lens. Do you know already? Whenever the object is placed left side of the lens, so I can fix this position for the object between the focal length and the optic center. That means focal length விட, அதாவது இந்த லென்ஸோட focal length விட கம்மியா இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல ஆப்ஜெக்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். Already you know the three rules. The ray diagram க்கு 3 rules தெரியும். Out of 3, 2 rules are taken now. First rule, the light rays passes parallel to the principal axis. It will, after refraction, it will passes through the principal focus. Then second ray, it will passes through the optical center without any deviation. It will go parallel. So in this diagram, the image is formed at the point of infinity. We can't able to see that image position. So we can extend the rays here. We can extend the 2 rays. So we will get the image, the same position of same place of that means the same side of the object placed. So here A dash B dash is the enlarged erect image is formed. This is the working condition of simple microscope. Where the image is formed, it is the least distant of the distinct division, that is D equal to 25 centimeter. On the 25 centimeter image will erect and enlarged virtual image is formed. Erect na நேரான image, virtual na மாய பிம்பம். இந்த அதாவது லென்ஸோட ஆப்ஜெக்ட் வச்சிருக்கிற அதே சைடில் ஃபார்ம் ஆகுது. திஸ் இஸ் த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப். திருப்பி அகைன் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆப்ஜெக்ட் எப்பவுமே லெஃப்ட் சைடு தான் வைப்போம்.
இங்க ஆப்ஜெக்ட்டை ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் அதாவது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்க்கும் ஆப்டிக்கல் சென்டருக்கும் நடுவில் தட் இஸ் u less than f தட் இஸ் ஃபோக்கல் லென்த்தை விட அதாவது ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை விட கம்மியான டிஸ்டன்ஸ்ல ஆப்ஜெக்டை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த 3 ரூல்ஸ் பார்த்தோம் ரே டயக்ராம் டிரா பண்றதுக்கு. அதுக்கான ரூல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 2 ரூல்ஸை யூஸ் பண்ணி இப்படி நம்ம லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆகிறத டிரா பண்ணோம்னா இமேஜ் வில் ஃபார்ம்ட் அட் த இன்ஃபினிட்டி. வி கான்ட் ஏபிள் டு see that image. So we have extended the light rays. The 2 rays are meet at one point, that is the least distant of the distinct division, that is 25 centimeter. So here enlarged erect virtual image is formed. This is the working condition of simple microscope. Then we will see the second one, compound microscope. Second type of microscope, compound microscope. Here I will draw the diagram of compound microscope. This is also a compound microscope is also used to see the tiny objects. Microscope அப்படினாலே ரொம்ப குட்டியா இருக்கிற ஆட்டம் மாதிரி very tiny objects பார்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்போட யூசஸ் பாத்தீங்கன்னா வாட்ச் ரிப்பேர் பண்ற கடையில ஜுவல்லரி ஷாப்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப். அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸை ரீட் பண்றதுக்கு, அடுத்தது பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர் அதை டைசெக்ட் பண்ணி அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க பயாலஜில டைசெக்ட் பண்ணணும், அதுக்கு இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் ஆகுது. அடுத்தது 4th ஒன் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ், ஃபாரன்சிக் லேப்ல இருக்கிற ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிடெக்ட் பண்றதுக்கும் இந்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் ஆகுது. இப்படி 4 டைப்ஸ்ல இதோட யூசஸ் இருக்கு. அப்ப மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னாலே டைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்றது தான் மைக்ரோஸ்கோப். இப்போ செகண்ட் டைப் காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப். திஸ் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு டு see the tiny objects. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதை எப்படி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் வடிவமைச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 கான்வெக்ஸ் லென்சஸ். பாருங்க இங்கே 2, இது ஒரு ஷார்ட்டர் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், இது லாங்கர் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற கான்வெக்ஸ் லென்ஸ். ஸோ we have to use 2 கான்வெக்ஸ் lenses here. அடுத்தது the lens with the shorter focal length is placed near the objects and is called as objective lens or objective piece. இப்போ இந்த shorter focal length இருக்கிற லென்ஸை ஆப்ஜெக்ட் பக்கத்துல வச்சிருக்கோம், அதனால இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸ் அப்படி இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நேம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா the lens with larger focal length placed near the observer's eye is called as eye lens or eyepiece. இதுதான் larger focal length இருக்கிற லென்ஸ். இத பாத்தீங்கன்னா அப்சர்வர் ஐ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம கண்ணுக்கு பக்கத்துல வச்சுக்கணும், அதனால இதுக்கு பேரு ஐ லென்ஸ் இல்லைன்னா ஐ பீஸ். ஆப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் அப்படின்னு பேரு. நம்ம கண்ணுக்கு பக்கத்துல லாங்கர் ஃபோக்கல் லென்த் இருக்கிற லென்ஸை வைக்கிறதுனால இதுக்கு பேரு ஐ பீஸ் ஆர் ஐ லென்ஸ் அப்படின்னு பேரு. Both the lenses are fixed in a narrow tube with adjustable provision. இது ஃபுல்லாவே ஒரு நேரோ டியூபுக்குள்ளார நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிளியர் இமேஜ் தெரியற வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ற பாலிசில இந்த 2 லென்ஸையும் ஒரு நேரோ டியூபுக்குள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. This is the construction for compound microscope. Then how it will work? Working. First point, the object is placed at a distance slightly greater than the focal length of the objective lens. This is the objective lens. இப்போ இதோட focal length விட கொஞ்சம் அதிகமா கிரேட்டரா இருக்கிற இடத்துல ஆப்ஜெக்ட்டை நம்ம AB அப்படின்ற ஆப்ஜெக்ட்டை பிளேஸ் பண்றோம். U greater than F4, that is objective focal அப்படிங்கிறதுனால இந்த லென்ஸோட focal length விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்டை பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். Then next point, a real inverted and magnified image A'(B' is formed at the other side of the objective lens. எப்பவுமே தெரியும் லென்ஸோட அதர் சைட்ல இமேஜுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல தான் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப அந்த 2 ரூல்ஸ் படி நம்ம ரே டயக்ராம் இங்க போட்டோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல A'(B' அப்படின்ற இடத்துல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. It behaves as the object for the eye lens. இப்போ இங்க இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த இமேஜ் இந்த ஐ பீஸ் அதாவது ஐ லென்ஸ் இதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆகுது. அதாவது இந்த ஷார்ட்டர் ஆப்ஜெக்டிவ் பீஸோட இமேஜ் ஐ பீஸோட ஆப்ஜெக்டா மாறுது.
third point, the position of the eye lens is adjusted that the image A dash B dash falls within the principal focus of the eyepiece. இப்போ இதோட இந்த AB ஓட இமேஜ் A dash B dash அப்படின்னு இந்த longer focal length இருக்கிற eyepiece ஓட principal ஃபோக்கஸ்ல இமேஜ ஃபார்ம் பண்ணுது. A dash B dash அப்படிங்கிற இமேஜ ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த இமேஜ் தான் இந்த eyepiece ஓட ஆப்ஜெக்டா ஆட் பண்ணுது. This eyepiece forms a visual enlarged and erect image A double dash B double dash on the same side of the object. இப்போ நம்ம கண்ணில் பார்க்கும்போது இந்த லென்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்டா இது இருக்கும்போது இதோட இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னா இந்த 2 ரேவையும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா A double dash B double dash அப்படின்ற இடத்துல erect image, virtual image, enlarged image சேம் சைட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் எந்த ரியல் ஆப்ஜெக்டை வச்சிருக்கிறோமோ அதே சைட்ல இந்த விர்ச்சுவல் என்லார்ஜ்டு இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. A double dash B double dash அப்படின்ற இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுது. It has 50 to 200 times more magnification power than the simple microscope. அங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப்பை விட 50 ல இருந்து 200 டைம்ஸ் அந்த டைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸை மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கிறது தான் இந்த காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்போட வேலை. இதுதான் வந்து ஹவு இட் வில் ஒர்க்கிங், அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங். இதோட இந்த மைக்ரோஸ்கோப் டாபிக் முடியுது. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டாபிக் இன் திஸ் லெசன், லாஸ்ட் டாபிக் டெலஸ்கோப். இப்ப மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைனி ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்றது மைக்ரோஸ்கோப். இப்ப டெலஸ்கோப் அப்படின்னா அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா தூரமா இருக்கிறத பார்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்றது. டெலஸ்கோப் இஸ் an optical instrument to see the distant object. ரொம்ப தூரத்துல, அதாவது ஸ்கைல இருக்கிற ஸ்டார்ஸ், கேலக்சிஸ் இதெல்லாத்தையுமே பார்க்கறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் டெலஸ்கோப். இப்போ அதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சவர் ஜான் லெப்பர்ஷே அப்படிங்கிறவர் 1608ல டெலஸ்கோப்பை ஃபர்ஸ்ட் இன்வென்ட் பண்ணாரு. அதுக்கப்புறம் தான் கலீலியோ டெலஸ்கோப்பை கண்டுபிடிச்சாரு. அவர் கலீலியோ கண்டுபிடிச்ச டெலஸ்கோப்பை வச்சு டு அப்சர்வ் த ஸ்டார்ஸோட பொசிஷன், அதோட நேச்சர், அதை பத்தி எல்லாம் பார்க்கறது தான் கலீலியோ கண்டுபிடிச்ச அந்த டெலஸ்கோப்போட யூஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டெலஸ்கோப் வந்து அதோட ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு 2 டைப்ஸா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லி 2 டைப்ஸா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். இதுல அந்த ரிஃப்ராக்டிங் டெலஸ்கோப் அப்படிங்கிறதுல we have to use lenses. அடுத்தது ரிஃப்ளெக்டிங் டெலஸ்கோப்ல பாத்தீங்கன்னா we have to use parabolic mirrors. இப்ப இதுல லென்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால அந்த ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியை பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதுல ரிஃப்ளெக்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா we have to use parabolic mirrors. அடுத்தது things which are observed. அந்த things வச்சு பார்க்கறதுல we have to use 2 types of telescope. First one astronomical telescope, second one terrestrial telescope. இந்த astronomical telescope அப்படிங்கிறது the astronomical telescope is used to view heavenly bodies like stars, planets, galaxies and satellites. இததான் இந்த astronomical telescope யூஸ் பண்ணி நம்மளால பார்க்க முடியும். அதே சமயம் இந்த terrestrial telescope எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த astronomical telescope always provide inverted image. So we have to use terrestrial telescope. அந்த terrestrial telescope யூஸ் பண்ணி earthல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டை வியூ பண்றதுக்காக இந்த terrestrial telescope we have to use. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா advantages of telescope அப்படின்னு பார்த்தா elaborate view of the galaxies, planets, stars and other heavenly bodies is possible. இத வச்சு galaxies, planets, stars, வேற heavenly bodies எல்லாம் எங்க இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அடுத்தது telescope can be viewed even with the low intensity of light. எவ்வளவு லைட் வெளிச்சம் கம்மியா இருந்தாலும் டெலஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி எந்த ஆப்ஜெக்ட்டை பார்க்கணுமோ அதை நம்மளால பார்க்க முடியும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தா frequent maintenance is needed. அடிக்கடி அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். அடுத்தது இட் இஸ் நாட் ஈஸிலி போர்ட்டபிள் ஒன். ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கேரி பண்ணிட்டு போறது ரொம்ப கஷ்டம். இதோட இந்த லெசன் செகண்ட் யூனிட் ஆப்டிக்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இந்த லெசன்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்க போறோம். திருப்பி ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை கான்வெக்ஸ் லென்ஸ், வாட் ஆர் த ரூல்ஸ்,
வாட் இஸ் லைட்டு, ஐ, இது எல்லாமே நீங்கள் திருப்பி ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரீகால் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will see the problems in this lesson problems. Okay children, thank you.